अस्सलाम वालेकुम। अज के प्रोग्राम जी आया नूं पंजाब जिहड़ा है ना सिर्फ आबादी लिहाज में सब तो वड्डा सूबा है बल्कि सहूलियात जड़ियाँ ने तालीम और सेहत दियाँ उस हवाले दे नाल भी बाकी 3 सूबों का हमेशा यही गिला या शिकवा होंदा है कि जनाब अली पंजाब सब तो ज़्यादा सहूलतां ने। लेकिन अगर असीं पंजाब रहने वाले पंजाब के हालात वेखीए तो हालात जिहड़े हकायक जिहड़े ने कदरे मुख्तलिफ ने। अज करांगे अपने प्रोग्राम तलीम की गल। तो तलीम की गल करिए तो साढ़े हर गली महल्ले दे विच जिहड़ा है वो स्कूल नज़र आते हैं। कोई प्राइमरी स्कूल है, कोई जनाब अली हाई स्कूल है, कोई सेकेंडरी स्कूल है। और लेकिन अगर गल करिए मयार की तो इन्नी वड्डी तादाद दे विच सरकारी तो प्राइवेट स्कूल होने के बावजूद साड़ी जिहड़ा तलीमी मयार है वो इंतहाई यानी कि थले लैवल पर है। मैं घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता लेकिन इंतहाई थले लैवल पर है। हुण होना तो यह चाहिए है कि हुकूमत पंजाब जिहड़ी है वो ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर और बाकी मनसूबे जरूर करे, लेकिन सब तो पहले वो 2 चीज़ों के पास जरा तवज्जो देनी चाहिए है। एक सेहत साढ़े हस्पताल जड़े ने तो दूसरा साढ़े स्कूल जिथे कि साड़ी नवी पौध ने तैयार होना है, पढ़ना लिखना है और अगे जाके बड़े होकर उन्हें मुल्क की बागदौड़ संभालनी है। लेकिन अफसोस कि साड़ी हुकूमत जी है वो तरजीहात दे विच जिहड़ा है ये चीज़ां शामिल दिखाई नहीं दिंदियां पईयां। अगर गल करिए स्कूलों की और ठेकेदारी निज़ाम की, ठेकेदारी निज़ाम तो मतलब ये है कि पिछले कुछ वरियां तो हुकूमत ने एक नवा सिलसिला शुरू किया है कि उन्हें जड़े सरकारी स्कूल ने 5वीं तक दे जिन्होंने प्राइमरी स्कूल किया जाता है वो ठेके देना शुरू करते हैं। मुहज़्ज़ब लफ्ज़ों के विच इन्हूं उर्दू या इंग्लिश आउटसोर्सिंग किया जाता है, लेकिन है ठेकेदारी निज़ाम ही है। प्राइमरी स्कूलों की मजमूई तादाद जी है पूरे पंजाब तकरीबन 20,000 के कोल है। उहदे विचों 10,500 स्कूल जिहड़ा है वो पहले ही हुकूमत पंजाब जी ठेके ते दे चुकी हुई है, आउटसोर्स कर चुकी हुई है। जबकि आने वाले चंद हफ्तों के विच जिहड़ा है वो हुकूमत 2700 मजीद स्कूल जिहड़ा है उन्होंने आउटसोर्स करने जा रही है। हुण आउटसोर्स करने का जवाज़ की बनाया जाता है? सब तो पहले ये कि बई अगर तुहाडे स्कूल दे विच टीचर घट ने तो हुकूमत को चाहिए नवे टीचर भर्ती करे, उन्होंने तरबियत करे। लेकिन जड़ा है इस तरह चीज़ां नहीं चलदियां, इस तरह जड़ा है मामला जड़े हैं ने वो गवर्नमेंट की तरजीहात शामिल नहीं होंगे। अज के प्रोग्राम के असी गल करांगे कि जनाब अली हुकूमत पंजाब जड़े है ਉਹਦੀ जनाब तरजीहात की ने, ਉਹਦੇ मामलात की ने, सारे मामले गल करांगे। इत्थे साडे नाल मौजूद ने जनाब राना लियाकत अली साहब जिहड़े जनरल सैकटरी ने टीचर्स यूनियन पंजाब के, उन्होंने नाल जनाब मौजूद ने काशिफ शहजाद साहब जिहड़े कि सदर ने कंप्यूटर टीचर एसोसीएशन यानी कि पैक्ट के। तो सब तो पहले राना साहब ये दसो कि की वजह है कि हुकूमत जी है वो हम पी थोड़ी जी जहाज़ थोड़ी ने कि जिन्होंने तुम आउटसोर्स करता या वेच छड़िया। तलीम है कौम जी है तलीम ना बनती है, बच्चों की बुनियाद ठीक होएगी। प्राइमरी एजुकेशन सब तो अहम होंगी है कि बुनियाद होंगी है। तो वजह की है कि किस वजह तो इन्होंने जो है आउटसोर्सिंग शुरू कर दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली गल है कि पिछले तकरीबन असी 78-79 सालों देखिए ना तो साड़ी किसी भी गवर्नमेंट की जी तालीम है ये प्रायरिटी नहीं रही, तरजीह नहीं रही। हर गवर्नमेंट आई है उन्हें नारे लाए ने कि जो असी तालीम च इनकलाब बरपा कर देंगे, ये करांगे वो करांगे, लेकिन 2-3 साल रहे ने वो जी अदम इस्तेहकाम है सियासी और ही नज़र होके चले गए। अच्छा हुण इत्थे बदकिस्मती ये हैगी है कि साडे पंजाब दे विच ज़्यादातर जिहड़ा अरसा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की गवर्नमेंट रही है, ठीक है ना। और स्कूलों की जी आउटसोर्सिंग है जिन्हों असी ठेकेदारी निज़ाम कह सकते हैं, ये शुरू होंदा है 2017 दे विच, ठीक है ना। क्योंकि उस वे शहबाज शरीफ साहब इत्थे वज़ीर आला पंजाब सन, इन्हां ने एक अथार्टी पीमा बनाई तो साडे वो स्कूल जिहड़े कि गाँव तो दूर सन या ऐसे एरिया सन जिथे बच्चों की एक्सैस नहीं सी हैगी, तो इन्हां ने कहा जी असी ये स्कूल जिहड़े न ये प्राइवेट NGOs नूं दे दिंदे आ ताकि वो जिहड़ा बच्चों नूं मोटीवेट करके या अपने वसाइल पैदा करके तो इत्थे बच्चे लियाण, तो उन्हां दे इवज जिहड़ा ना असी बच्चों के पैसे दे दिया करांगे। अगर फर्ज करो उत्थे 10 बच्चे ने तो असी फी बच्चा कोई 600-700 रुपये दे देंगे, जोड़ा कि हुण काफ़ी वध चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि तालीम जिहड़ी है एक तसलसल है, ये ठेकेदारी निज़ाम जिहड़ा है वो नहीं चल सकता। तुसी वैसे भी साडे मुआशरे देखो कि तुसी कोई भी काम जिहड़ा ठेके ते दिता है उसका की हाल होया। तुसी सड़कां देख लो, पुल देख लो, बिल्डिंगां देख लो, नहरी निज़ाम देख लो, तुसी कोई भी निज़ाम किसी वाल भी चले जाओ तो तुहानूं उहदे च ठेकेदारी निज़ाम दे विच कोई फ़ायदा होंदा नज़र नहीं आया, बल्कि उल्टा नुकसान है और करप्शन हैगी है। हुण इत्थे अगर कोई बंदा एक स्कूल ले लैंदा फर्ज करो तो भाईजान पहले तो उन्हें ये सोचना है कि मैनू इहदे चों की बचना है,
ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਕੀ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਔਰ ਹੈਲਥ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅੰਬਰੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 4500 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਮਾ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਜ਼ਫਰ ਮੌਜ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ PTI ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 2.5-3 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚਰ 4 ਜਾਂ 5 ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੇਤੋ ਲਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਮੂਦੋ ਨਮਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 15,000 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲੀਅਤ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਕਮਰਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ 4 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿਓਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੜਕਾਂ, ਮੈਟਰੋ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨ ਔਰ ਦੀਗਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿੱਥੇ ਸੀਮਟ ਸਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਸਿਹਤ ਉਹ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰੀ ਭਰਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਹੈ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ? ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ 2018 'ਚ ਆਖਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। 2018 ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ 2026 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਟਾਈਮ 1,25,000 ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। 1,25,000? 25,000 ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 70-72,000 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਪਿਛਲੇ 7-8-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਲਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 7 ਕਲਾਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਤੱਕ 7 ਕਲਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਅਪਣਾਈਏ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50,000 ਟੀਚਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਦਾ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ 4 ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉਹ ਅਬਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਇਬ ਕਾਸਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਹੁਣੇ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਉਹਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਬੱਚਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਫ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪੀਪਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਬੜੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਬਾਹਰ ਨੇ, 2 ਕਰੋੜ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫਲॉप ਹੋਣ ਦੀ ਕਿ ਡੀਜੀ ਖਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਲੇਮਾਨ 'ਚ 27 ਸਕੂਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ
ਬੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਫੇਜ਼ 'ਚ, ਦੂਸਰੀ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ NGO ਨੇ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ। ਉਹ 27 ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 27 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਟੀਚਰ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੂਲ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੀਚਰ ਜਾਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਟੀਚਰ ਕਿਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਣਗੇ, ਲਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇhtਜਾਜ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੌਕਰੀ ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਤੇ ਅਰਬਾਬ ਇਖਤਿਆਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਤਾਦਾਦ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਡੀਜੀ ਖਾਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਲਮਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਉਹ ਲੱਗਾ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਮਸਮਾਨਾ ਲੱਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਆ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 3rd ਫੇਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 200, 250, 300 ਤਾਦਾਦ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਹੈ, 2 ਟੀਚਰ ਨੇ, 0 ਟੀਚਰ ਹੈ। ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ 2 ਟੀਚਰ ਨੇ ਅਗਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਦੇਣੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 1 ਟੀਚਰ ਹੈ ਤੇ ਟੀਚਰ ਦੇਣੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 0 ਟੀਚਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾਅਹਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗਈ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਚੀਨੀ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਆ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 55 ਰੁਪਏ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਾਫੀਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈ ਦਿਹਾੜੀ, ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਾਇਦ ਔਰ ਜ਼ਵਾਬਤ ਤੇ ਸ਼ਰਾਇਤ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਘੱਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਆਰ ਸਕੂਲਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਾਡਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਹੋਏ ਸਨ 10,500, ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ MSc ਨੇ ਜਾਂ MPhil ਨੇ, PhD ਨੇ, ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ NGOs ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸਿਰਫ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿਓ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਦਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ 13 ਲੱਖ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਦੇ, ਲਿਆ ਦੋ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਸ ਕਾਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਅਗਰ 100 ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 150 ਤਾਦਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਫਸੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਜ਼ਾਹਤ ਤੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਕੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਕੂਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ, ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ,
ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ 13 ਲੱਖ ਬੱਚੇ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ, ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 700 ਰੁਪਈਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 800 ਰੁਪਈਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 900 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਇਹ 2000 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਸਕੂਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ 4 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪੈਸੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਕਰਦੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਅਗਰ ਉੱਥੇ 100 ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ 130 135 150, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ 150 ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫੀਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈੱਡ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ 90 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 150 ਤਾਦਾਦ ਫਜ਼ੂਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਆ 6 ਜਾਂ 7000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਸਤਰੀ 2500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ 7-8000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਏਗਾ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 20000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਈ 20000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 100 ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 800 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 900 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 90000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 30000 ਕੱਢੋਗੇ, 20000 ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਕੱਢੇਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ 40-50 ਰੁਪਈਆ। 40-50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 7 ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਗਾ 7000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ 35000 ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਸਟ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੋਈ 3500-4000 ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ 1700-1800 ਰੁਪਏ ਬੱਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਚਤ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਾਗਦੌੜ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਅਗਰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ 4000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ 30000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1700 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੇਂਸ ਅਲਾਉਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖਰਾਜਾਤ ਮੀਟ ਕਰਾਂਗਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਲਾਹੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਖੁਦ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰਡ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰਡ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਾਰਡ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਜੇ ਗਲੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਮਰਲੇ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਵਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਇਸੇ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਦਾਦੋ-ਸ਼ੁਮਾਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੀਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੇਗਮਾਤ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅੱਛੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਛੱਡਣ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੇਨ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅਫਸਰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੇਲ ਰੱਖ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3000 ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਦਿਵਾਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 2 ਟੀਚਰ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ 4-4 ਟੀਚਰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਦਫਾ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਉਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ 7 ਟੀਚਰ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫੀ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਦਾਦ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਏ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੇ 27 ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਹੀ 10 ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ 10 ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਫਲਾਈ ਰਿਆਸਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 10 ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ 10 ਵੀ ਰਹਿਣ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਟੀਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੋ ਦੱਸਿਓ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੀਮਾ ਤੇ ਪੈਫ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ 5ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਲੈ ਸਕਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਆਊਟ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਲੈਣ ਟੈਸਟ। ਐਡੇ ਤਕੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ, ਐਡੇ ਤਕੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਫੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਲੈਟਰ ਮੂਡ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੋਲਾ ਜੜ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਫੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੰਟੀ ਲਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਐਸਾ ਇੱਕ ਕਾਰਟਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ 15,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ 15,000 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਲਕਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 800 ਰੁਪਏ 'ਚ ਬੱਚਾ ਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਾਣਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ? ਇਹ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ? ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਾਤਜ਼ਾ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਲਜਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਕਾਇਦਾ PTC CT ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਰਮਲ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹੋਸਟਲ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ B.Ed ਕਰਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਵੀ CT ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨੇ B.Ed ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਿਵਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਮੀਕਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ DVM ਹੈਗਾ,
ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚूँकि ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੱਭੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14,055 SSC ਨੇ ਗ੍ਰੇਡ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PPSC ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਹੁਣ ਐਕਟ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਵੀ ਬੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਜਮੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਮਸਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਖੋਹ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟੀ 30 ਤੋਂ 35% ਕੱਟ ਲਾਤਾ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਅਗਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਏ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 30% ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਅਲਾਉਂਸ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਇhtਜਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇhtਜਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਕੇ ਇhtਜਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਬਸ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ, ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਏਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਅਦਾਲਤ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੱਜ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਏ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗਾਊਨ ਪਵਾਉਣ ਤੋਂ, ਗਾਊਨ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵਰਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਗਾਊਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਅਮਰੇ ਮਜਬੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਊਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਾਊਨ 700-800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 1500-2000 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਊਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 4-5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਲਈ ਅਲੱਗ ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗਾਊਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 2 ਗਰਮੀਆਂ ਲਈ, 2 ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ। ਅਗਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਾਊਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਤੇ 15 ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਉਲਟਾ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਫਲਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ 9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ 25-30 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਢੀਂਗੜਾ ਕਾਰਡ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 9,70,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ 5-5 6-6 ਅਫਰਾਦ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-6 ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਦਿਓ, 50-60 ਲੱਖ ਵੋਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਤਨਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 30% ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਬਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਓਗੇ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੋਸਟ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ, ਫਿਰ ਆਈ ਗੱਲ ਕਿ ਗੋਸਟ ਟੀਚਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਗੋਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਕੇਸ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਗਸ ਗਿਣਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੋਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤਕਰੀਬਨ 44-4500 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪੀਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਰਾਦ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਦਾਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ 100-150, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤਾਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ 40% ਤਾਦਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ, ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਲ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਯਕਨ ਅਚਾਨਕ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ
ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ 20% ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਗੈਪ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੋਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਏ, ਹੈੱਡ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਏ 150 ਦੀ ਬਜਾਏ 110 105 ਜਾਂ 80 90 ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਘੋਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ 5 ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਉਹ 5 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਸਲ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 40% ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਨੇ, 60% ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 50-60 ਲੱਖ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 1800 ਸੀ। ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 10 100 ਤੇ 20 ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇੱਥੇ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਦਾਦ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸਨ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸੀ 68000, ਅੱਜ ਉਹ ਘਟ ਹੋ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 32000 ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2-2500 ਸਕੂਲ ਫਿਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਜਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, 15000 ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਫੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੌਥਾ ਫੇਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹਰਾਰਕੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡੀਓ ਕਢਾਇਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਢਾਇਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਢਾਇਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਦਰ ਵੀ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ AI ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਨਰਸਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੜਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਨੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਲੈਪਟਾਪ ਵਗੈਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਖਾਓ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 2009 ਚ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ। 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 2026 ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਲੈਬਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਬਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲੈਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਝੂਠਮ ਝੂਠ ਅਫਸਰਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਈਦਾ, ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ। ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਚੱਲ ਵੀ ਪੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ 500 1000 2000 ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੈਬ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਮੀਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ। 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ, 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 'ਚ 60 ਤੋਂ 70% ਬੱਚਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਈਅਰ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 70 ਤੋਂ 80% ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਡੇਂਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਪੈਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ। ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਪੀਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਦੇ ਦਿਓ। PMIU ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ DC ਆਫਿਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ DO ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ CO ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡੇਂਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਰ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ
ਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਔਰ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ AI ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦੇਣੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ ਵੀ, ਮਿਡਲ 'ਚ ਵੀ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ 'ਚ ਵੀ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਵੀ ਤੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 8,500 ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿਓ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 20 ਤੋਂ 25,000 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ AI ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ VIP ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਣੇ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਕੀ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਇਹਨੇ ਲਾਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਣੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਜ ਉਮਰਾ ਕਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੀਚਰ ਕੋਲੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ 6-6 7-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ STI ਜਾਂ CTI ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਾਰਗ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਟਹਾਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ AI ਲਈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰਾਣਾ ਮਸ਼ਹੂਦ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਸਨ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੋਨਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਟੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਅਦਮੇ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤਸਲਸਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਟੈਬ ਕੀ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਟੈਬ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਹੀ, ਵੈਸੇ ਆਏ ਸਨ ਟੈਬ, ਹਾਂ ਕੁਝ ਟੈਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿਟਰੇਟ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਜਾ ਬਿਜਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਬ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਛੱਤਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਲੈ ਗਏ, ਪਲੇਟਾਂ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਤਾ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੇਤੁੱਕਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅਗਰ ਡੱਬੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੰਮ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖੋ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਤਫਕਰਾਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਆਲਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਨਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਠੀਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੋ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੁੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਜ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਸਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ
ਸਾਡੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡੋਨਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਡੋਨਰ ਏਜੰਸੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਡੈਫਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਕਰਿਕੂਲਮ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਾਇਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਦਾਰਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤਸਲਸਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਮਤ ਦਾ ਤਯਨ ਕਰੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾਵੇ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾਓ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਫਲਾਜ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500-700 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ। ਰਾਣਾ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਸ਼ਿਫ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣੇ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਕੜੀ ਬਣੇ, ਸਿੱਧੀ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤਾਲੀਮ ਐਸੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਔਰ ਮਾਲੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।